지역 국회의원의 의정 활동을 가장 가까이에서 만나보는 시간, 국회 24시. 안녕하세요, 주경입니다. 흔히 정치인의 경력을 이야기할 때 정치 신인 또는 정치 구단이라는 수식어가 붙죠. 참신함과 열정으로 내세우는 신인의 패기, 그리고 연륜과 관록의 전문성. 선택의 순간 우리는 늘 이 무게와 중심에 고민하게 되는데요. 여기 젊고 패기 있는 생각과 노련한 지혜가 공존하는 정치인이 있습니다. 오늘 국회 24시의 주인공, 지금 함께 만나보시죠. This is Kim Min-seok, Chairperson of the Health and Welfare Committee at the National Assembly of the Republic of Korea. It is a great honor for me to deliver a keynote address at this online summit of the GTIPA, a global network of major think tanks. Getting straight to the point, the solution to combating the coronavirus epidemic is to return to essentials. More than 1 million people have died as a result of the coronavirus. COVID-19 is a crisis that hit all corners of the world at the same time. All outbreaks of contagious diseases in the 20th century occurred locally and regionally. What is the reason behind Korea's success in terms of quarantine and economy? From the beginning of the COVID-19 outbreak, the Korean government abided by 3 principles of openness, transparency, and democracy, and adopted 3T, test, trace, treat strategy. Looking back, Korea's quarantine measures were a success because we went back to basics, such as wearing medical masks, voluntary social distancing, and hand washing. Some say that Koreans wear masks because they value organizations and are used to being monitored. But a recent survey showed that Koreans wore masks because they concerned about others at risk than for their own safety. The democracy of citizens was what enabled the country to rise from one of the most impoverished nations to become a member of the OECD and enabled the success in our quarantine measure. I have a deep respect for the Korean people and an unwavering belief in the future of democracy. Lastly, and most importantly, I want to host a platform of discussion in Seoul for collective intelligence as we prepare to make the transition in the history of civilization. My constituency, my district, includes Yeouido, also known as Korea's Manhattan. Let us embark on this great new way, the way back to human nature of love and cooperation. Thank you for your attention. Thank you. Thank you very much. 칠삭둥이 막내 아들로 태어나 세상에 나면서부터 죽을 고비를 넘긴 사람. 엄혹한 시절 5.18 광주의 진상규명을 외치다 감옥에 간 서울대학교 총학생회장. 15대 총선 서울 최다 득표율로 32살 최연소 국회의원 당선. 이후 1등 국회의원의 약속을 지키기 위해 쉼없이 공부하고 정책을 내놓은 국회의원. 김대중 대통령의 국정 운영을 가장 가까이서 보좌하는 총재 비서실장. 2002년 대한민국 수도 서울시장 후보. 제19대 대통령 선거에서 문재인 후보 종합상황본부장으로 승리에 헌신하고 대선 승리 후 더불어민주당의 싱크탱크 민주연구원장으로 정당 정치를 한 단계 끌어올린 전략가. 더불어민주당 김민석 국회의원, 그가 돌아왔습니다. 미래를 위한 정책을 실천하는 아이디어 뱅크. 더불어민주당 서울 영등포구 을 김민석 국회의원입니다.
의원님 먼저 손 소독 진행하고 인터뷰 진행하도록 하겠습니다. 네. 고맙습니다. 네. 좀 듬뿍 주세요. 아끼지 말고. 네, 충분히 네, 들어가겠습니다. 자, 서울 영등포 을 김민석 의원입니다. 하나, 둘, 셋. 오늘 국회 24시 김민석 의원님과 함께하도록 하겠습니다. 의원님 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 저희가 이렇게 사무실에 한번 들러와 봤는데 네. 가장 먼저 눈에 띄는 것이 있습니다. 바로 저기에 정치는 약자의 눈으로 미래를 보는 것입니다. 라는 문구인데요. 굉장히 크게 붙여놓으셨어요. 뭐 어떤 의미가 있을까요? 제가 국회의원 연구단체 약자의 눈이라는 단체의 대표예요. 국회의원들로 이루어져 있는. 근데 제가 정치를 18년 만에 다시 시작하면서 어떻게 정치를 할까 생각을 하다가 역시 정치는 가치다. 가치가 있는 정치를 하는 게 중요하다고 생각하면서 제가 앞으로 할 정치, 하고 싶은 정치를 한마디로 뭘로 표현하지? 라는 고민을 하다가 약자의 눈으로 미래를 보는 정치를 하는 게 좋겠다. 한편으로는 약자의 눈으로 보지만 또 한편으로는 또 폭넓게 미래지향적인 관점에서 봐야 균형 감각이 생기기 때문에 그러나 또 역시 약자의 관점은 잃지 않고 그것이 정치 아닌가 하는 제 나름의 어떤 저에게 주는 다짐이라고 할까? 뭐 이런 것을 담은 거죠. 네, 정말 큰 의미가 들어있는 문구인데요. 의원님 요즘 참 바쁘시겠지만 의원님이 궁금해하는 분들이 굉장히 많이 계시네요. 그래서 저희가 의원님의 바쁜 시간에 좀 짬을 비집고 들어가서 인터뷰를 진행해 볼까 하는데요. 의원님과 관련된 키워드를 저희가 준비해 봤습니다. 하나씩 뽑아서 저에게 주시면 관련된 제가 이야기들 뽑아요? 네, 나눠보도록 하겠습니다. 여기서부터 뽑으면 되나요? 네, 첫 번째 키워드 뽑아주셨는데요. 네, 앞에 한번 보여주시겠어요? 원조 엄친아입니다. 원조 엄친아. 설마 제 얘기는 아니겠죠? 의원님 얘기 맞습니다. 원조 엄친아. 이상한데? 남자들이 좀 가장 듣기 싫어하는 말이라고 하는데 제가 봤을 땐 의원님이 좀 원조가 아닐까라는 생각이 듭니다. 서울대생, 거기다가 하버드도 갔고 얼굴도 잘생겼대라는 이야기들이 있는데 어떻게 생각하십니까? 아무 생각 안 드는데 아닌 것 같은데. 지금 그렇게 말씀을 하시면 또 그런가 보다 이렇게 생각도 드는데 사실은 저도 굳이 말씀하신 그런 경험이나 스펙으로만 하자면 저도 어떻게 이렇게 됐는지 잘 모르겠어요. 제가 학생 운동을 했고 유학이라는 거 더불어 미국 유학 이런 거 생각도 못 해봤었던 사람인데 어떻게 정치를 시작하면서 선거에 떨어질 때마다 전셋집을 전셋금을 빼가지고 공부하러 가고 했던 것이 쌓이고 쌓이다 보니까 그렇게 좀 가방 그리기가 잘 된 것 같습니다. 좀 겸손하게 좀 말씀을 해주셨는데 의원님의 이미지를 보면 참 공부만 열심히 하셨을 것 같은 그런 이미지가 있거든요. 그런데 제가 아주 위장된 이미지거든요. 그런데 말씀대로 80년대에 또 민주화 운동을 좀 주도하셨어요. 이때는 좀 어떤 내용인가요? 1982년도에 제가 대학을 들어갔어요. 그때는 대학을 들어갈 때는 1980년도 광주 5.18 민주화 운동, 민중항쟁 직후였기 때문에 그러니까 광주라는 어떤 역사적 배경 하에서 거기에 침묵할 수가 없었던 상황이었고 그래서 학생운동, 민주화운동, 반군사 독재 운동을 하게 됐고 원래는 제가 그렇게 용감하거나 나서는 사람이 아닌데 그냥 양심의 소리와 시대의 요구에 이렇게 끌려가다 보니 그렇게 학생운동에 비교적 이제 이끄는 자리에 있게 되고 감옥에도 3년 있었고 20대를 그렇게 보냈습니다. 의원님께서 원조 엄친아이시기도 하지만 또 원조 386 의원이십니다. 1996년 31살에 최연소 국회의원으로 당선이 되면서 당시 386 세대의 정치 포문을 좀 여셨는데 정치에 입문하시게 된 계기도 궁금하거든요.
그러니까 제가 소위 얘기하는 86세대 중에 정치를 제일 먼저 하고 국회의원이 처음 됐죠. 왜냐하면 제가 32, 36에 첫 국회의원이 됐고 사실은 28에 처음 출마해서 떨어진 것으로 시작을 했기 때문에 92년도에 그런데 첫 계기는 저는 사실 현실 정치를 하게 될 거라고는 전혀 생각을 안 했어요. 학생운동을 할 때도 지내놓고 보니까 저희 동년배 중에 현실 정치를 좀 가깝게 생각하거나 꿈꿨던 경우가 있는 것 같은데 저는 전혀 아니었어요. 전혀 아니고 원래는 노동운동을 할까 생각을 했었는데 그때 감옥이 냉골에서 몇 년 있다 보니까 그때 몸을 좀 버려가지고 공장에 갈 수가 없었어요. 네. 그리고 세상이 변해서 87년에 이제 민주화가 되면서 현실 정치에 과거 민주화 운동을 하던 사람들이 참여하는 것이 옳다라고 판단했고 저는 빼고 저희 선배들이 그렇게 하는 게 좋겠다고 저는 생각해서 그분들을 도왔는데 젊은 사람 중에서도 해야 된다고 해서 처음에는 그야말로 이렇게 끌려가듯 그렇게 정치가 시작이 됐죠. 저는 사실은 87년도에 민주화가 된 이후에, 그러니까 6월 항쟁 이후에 양김, 당시 김대중, 김영삼 두 지도자가 단일화를 못해서 정권 교체를 못하는 것을 보고 굉장히 현실 정치에 대한 좀 안 좋은 생각을 가지고 있었어요. 근데 역으로 그것이 정치가 참 중요하구나 하는 생각을 하는 계기가 돼서 그런 여러 가지들이 복합이 돼서 정치에 참여하게 됐죠. 네, 그렇게 정치에 입문을 하셨고 그런데 또 남다른 점이 있습니다. 당선이 되자마자 매달 정책 자료집과 리포트를 제출을 하셨고 또 국정감사 자료집을 제출한 최초의 국회의원이 되셨어요. 이때 좀 주위 반응이 어떻던가요? 제가 최초로 한 것이 좀 많아요. 그러니까 어떻게 하다 보니까 뭔가 이렇게 새로운 걸 시도하는 걸 좋아하는가 봐요, 제가. 그래서 지금은 너무 일상적인 일인데 국회 인턴 제도가 없을 때 제가 인턴을 스스로 이렇게 저희 국회의원회관에 도입하기도 하고 국정감사나 평소에 정책자료집이라는 걸 내는 의원들이 없었을 때 매달 정책자료집을 내고 그렇게 했어요. 그때만 해도 좀 생뚱맞게 생각했죠. 예. 근데 이제는 국민들이 다들 보실 수 있는 그런 자료가 됐잖아요. 이제는 그게 뭐 의원들 간에 워낙 일상적인 일이 돼서요. 예. 네. 그럼 계속해서 다음 키워드 한번 뽑아보도록 하겠습니다. 두 번째 키워드입니다. 네. 어떤 내용이 들어있을까요? 두 번째 키워드 앞에 한번 그 김민석입니다. 지난 선거 치르시면서 선거구 후보 중에 하나였죠. 그 김민석. 최종 선거구는 아니었지만 좀 의원님을 설명할 수 있는 의미가 들어있는 것 같은데 어떤 의미입니까? 제가 비교적 일찍 국민들한테 이름을 알리기 시작했죠. 왜냐면 20살에 서울대 학생회장을 했던 1985년도에 서울 미문화원 점거 농성 사건, 광주 문제를 처음으로 제기한 그때부터 이제 신문에 이름이 나기 시작해서 그리고 최연소 국회의원을 했고 30대에 여당의 서울시장 후보를 했으니까요. 네. 그리고 또 그렇게 막 아주 막 높이도 올라가 봤다가 또 바닥으로도 떨어져 보고 그러면서 18년이라는 세월을 돌고 돌아서 다시 국회의원에 출마를 하고 국회에 돌아왔기 때문에 지난번 선거 때 어떻게 홍보를 할까 생각하다가 실제로 이렇게 현장에 나가거나 골목을 돌아다녀 보면 그 김민석이야? 뭐 이러는 분들이 많아요. 그러니까 옛날에를 기억하고 지금 40대부터 한 70대 까지 되는 연배에 계신 분들 가운데는 비교적 어렴풋이라도 저를 기억하는 분들이 좀 계시고 그래서 제가 그럽니다. 아주 젊은 분들은 잘 모르잖아요. 그래서 거참 잘 됐다. 네, 그 18년의 시간 동안 어떻게 좀 버텨내시고 지내셨을까요? 우선 제가 원래는 성격이
꽤 명랑쾌활한 편이에요. 그러니까 좀 낙천적이고. 그리고 제가 늘 당장 뭘 하건 안 하건 뭐 나라의 장래, 뭐 우리 사회 공동체 이런 것에 대해서 계속 관심 갖고 공부하고 디자인하고 뭐 설계하고 이런 것을 공부하는 것을 체질화되어 있는 편이죠. 그러니까 어떻게 보면 그렇게 하면서 시간이 갔던 것 같은데 솔직히 얘기하면 18년이 이렇게 올 줄 알았으면 못 버텼을 것 같고 한 15, 16년 지나면서는 지치더라고요. 그리고 사실은 국회의원 되고 나니까 제일 힘들었어요, 몇 달이. 그러니까 그 사이에 쌓였던 것들이 막 몰려오는지 네. 정말 힘들었는데 글쎄요, 무엇이 저를 버티게 했을까요? 어쨌든 끊임없이 한편으로는 공부한 거, 그러니까 이제 계속 나라 생각을 하면서 뭐 공부한 거 이런 것들이 그래도 저를 움직인 동력이 아니었을까. 네. 네. 김대중 전 대통령께서 정치를 오래 할 사람이니 퇴소해도 괜찮겠다라는 말씀을 하셨어요. 이게 좀 어떤 의미일까요? 2005년인가요? 김대중 대통령께서 이제 퇴임하시고 난 후에 동교동에 가서 단 둘이 한 2-3시간 말씀을 나눈 적이 있어요. 근데 그때 퇴소하기를 참 잘했다. 퇴소를 잘해라. 그래서 전 사실 그때 그런 퇴소라는 단어를 처음 들었어요. 근데 그게 찾아보니까 물러나서 조용히 자신을 닦는다라는 뜻이고 카톨릭 같은 데서는 피정 이런 것처럼 쓰이는 단어더라고요. 근데 정말 처음 들었어요. 그러면서 정치를 오래 할 사람이니까 퇴소를 잘해라 그러시면서 사실은 그때 뭐라 그러셨냐면 김대중 대통령은 과거 야당 시절부터 이제 이런 표현을 잘 쓰세요. 김동지 올해 몇이요? 제가 그때 41, 뭐 아니지 42, 뭐 40대 중반이었어요. 그러니까 뭐 40대 초반 뭐 몇입니다 하니까 그럼 앞으로 40년은 정치도 하겠구만. 그래서 제가 속으로는 아유 끔찍하다. 그래서 저 속으로는 아유 무슨 대통령 본인은 저렇게 오래 하시지만 아유 끔찍하다 이런 생각을 했던 적이 있는데 그때 아마도 이제 정치 낭인으로서 오래 이렇게 있던 저의 처지를 그러니까 제가 김대중 대통령께 정치를 배웠고 가장 젊은 시절 정치를 할 때 현직 대통령이자 당 총재이던 김대중 대통령의 당 총재 비서실장을 했기 때문에 비교적 이제 가깝게 보셔서 좀 저의 그런 야인 생활을 조금 안타깝게 생각하셔서 그렇겠죠. 그래서 그때를 잘 이겨내라 하는 뜻으로 그러셨던 것으로 기억하고 있습니다. 네. 지나간 그동안의 시간들이 의원님의 지금의 내공을 좀 만들어낸 게 아닌가 싶은데요. 그렇다면 의원님이 생각하시기에 그 30대 김민석과 지금의 김민석 어떤 점이 같고 또 어떤 점이 다릅니까? 아무래도 30대 김민석이 좀 더 철이 없었겠죠? 그런데 지금 생각하면 사실 18년이라는 시간을 이렇게 돌아온 것을 중간에는 참 힘들다고 생각했는데 요새는 그 18년이 다 필요했구나 하는 생각을 많이 해요. 그러니까 참 그 시간을 이렇게 지내기를 잘했다. 근데 그러고서 배운 것은 아주 간단해요. 그러니까 하늘과 국민이 참 무섭고 감사하다 하는 게 제 18년 야인 생활의 결론입니다. 그리고 저 스스로를 돌이켜보면 비교적 조금은 이렇게 여백이 생기고 뭐 막 어떤 걸 위해서 막 용을 쓰고 이런다기보다는 어떤 가치, 원칙, 어떤 시대정신, 진보성 이런 것을 오히려 30대 정치를 할 때보다는 더 중시하게 된 것 같아요. 그래서 저는 그 18년의 어려움을 겪은 것이 한 개인으로서의 저를 보면서는
잘 됐다는 생각을 합니다. 네, 의원님과 이렇게 얘기를 나누다 보니까 어떤 그 단단함이 참 느껴집니다. 뭐 그런 거. 계속해서 다음 키워드 한번 뽑아보도록 하겠습니다. 세 번째 키워드입니다. 어떤 걸까요? 알고 보니 감독님입니다. 저희가 놀라운 자료를 입수했는데 네. 혼자 살아요. 나 혼자 살죠. 없죠. 누가 있어. 나 혼자죠. 의원님께서 2015년에 감독으로 영화제 입상을 하셨어요. 이거 어떻게 된 일입니까? 제가 사실은 뭐 이것저것 이렇게 쌓인 경험이 있는데 사실 뭐 제가 미국 가서 변호사도 했거든요. 정치 안 할 때. 그런데 제가 가장 불리기 좋아하는 호칭이 김 감독이에요. 그러니까 제가 다큐 만드는 걸 배워서 찍고 편집하고 뭐 이런다 해서 다큐를 만들어서 서울 노인영화제라는데 첫 졸업작을 내서 입상을 해서 레드카펫을 밟았다는 거 아니에요. 그래서 저의 로망 중에 하나는 나이가 들면 집사람하고 세계 여기저기 돌아다니면서 또는 뭐 국내외 여기저기 돌아다니면서 다큐나 이런 걸 찍어서 그거 해설하고 먹고 살기도 하고 뭐 이런 거 있잖아요. 근데 그것을 아주 꿈처럼 가지고 있죠. 근데 그걸 시작한 이유는 뭔가 예술을 하고 싶었는데 제가 그림을 못 그려요. 그래서 내가 할 수 있는 제일 좋은 게 뭘까 생각을 하다가 사진을 해보고 뭐가 이렇게 영상을 찍어서 해보면 재밌겠더라고요. 그래서 사실은 지금도 원래 내가 거창하게 목표는 1년에 한 번씩은 다큐를 찍자. 안 되면 초단편 영화라도 찍자라고 하고 있는데 하려고 그래요. 참 기대가 되는데 이 영화에도 장르가 참 많잖아요. 그런데 왜 다큐를 선택하셨을까요? 제가 그렇다고 무슨 뭐 드라마를 찍겠어요. 저 스스로 뭐 로맨스도 있고 극영화를 찍기는 어렵고 근데 이제 사회나 정치에 관심이 있는 사람이기 때문에 가령 어딜 가서 사진 하나를 찍고서도 일종의 정책 사진이라는 장르를 만들어 보고 싶더라고요. 그래서 이렇게 내가 관심 있는 것을 다니면서 찍고 그런 다큐를 하면 즐겁겠다는 생각을 했어요. 국회의원이 돼서도 현장을 다니면서 이렇게 찍은 것들을 가지고 다큐를 하고 싶고요. 제 그 꿈 중에 하나는 국제영화제에 출품하는 겁니다. 네, 국제영화제 김 감독님의 영화 기대하도록 하겠습니다. 네, 그럼 마지막 키워드 한번 열어주시죠. 네, 해볼게요. 네, 마지막 키워드에는 과연 어떤 게 있을지. 슬기로운 집사 생활입니다. 의원님께서 또 집사님이세요. 고양이 집사님. 이건 사실 제가 제가 스스로 자발적 집사는 아니고요. 제가 개는 진짜 좋아했는데 어릴 때부터 개를 키우다가 한번 애가 피부병이 나서 죽은 후는 굉장히 좀 가책이 생겨서 못 키웠어요. 근데 고양이는 사실 별로 제 과가 아니었어요. 좀 무섭기도 하고. 근데 저희 집사람이 고양이를 굉장히 좋아하고 결혼 전에 4마리를 키웠는데 그중에 3마리가 진짜 이렇게 막 죽게 된 그런 길냥이들을 데려다 키우고 그랬어요. 그래서 처음으로 이제 고양이의 세계에 눈을 뜨게 되고 그래서 전에는 진짜 정말 아니었는데 이쁘대요. 의원님께서 이제 강아지도 좋아하시고 지금은 또 고양이도 키우는 집사님이시고 아무래도 좀 동물에 대한 관심도 높으시다고요. 저는 뭐 사실 그렇게 동물에 대한 애정이나 배려나 책임감이 높은 사람은 아니에요. 그러니까 진짜 그걸 열심히 하는 분들이 있죠. 근데 이런 생각은 해요. 저는 오히려 이제 그거는 저희 집사람의 영향을 많이 받은 건데 이야기를 들으면서 정말 그렇구나라고 생각을 한 건데 우리 사회의 많은 문제 중에 하나 동물을 특히나 이제 개나 고양이를 쉽게 입양하고 쉽게 버리는 것 그런 환경, 제도
이게 굉장히 문제인 것 같아요. 그러니까 그걸 그냥 그런 것이 어떻게 보면은 생명을 경시하게 되고 더 나아가서 인명을 경시하게 되는 것까지 가는 거 아닌가라는 생각이 들어서 동물 그 자체에 대한 애정과 배려와 함께 그게 근본에는 인간 공동체에 대한 문제까지 연결되어 있는 것이 아닌가 하는 생각이 들어서 쉽게 그냥 쉽게 동물을 사고 팔고 버리고 하는 이런 것에 대해서 우리가 좀 다시 생각하고 또 그렇게 하게 하는 제도와 사회로 가는 여러 가지 장치가 필요한 때가 됐다 이렇게 생각합니다. 네, 이렇게 지금까지 좀 짬을 내서 의원님과 인터뷰를 좀 진행해 봤는데요. 다음 의정 활동도 저희 국회 24시가 함께 하도록 하겠습니다. 네, 네, 수고하셨습니다. 고맙습니다. 11월 16일 문재인 대통령을 비롯해 정부 각 부처 장관, 더불어민주당 지도부, 관련 기관장이 모두 참석하는 제3차 한국판 뉴딜 전략회의가 열렸습니다. 이날 사회적 뉴딜 정책을 발표한 김민석 국회의원. 위기가 기회입니다. 전 세계가 위기일 때 우리는 과감하게 치고 나가야 됩니다. 사람을 먼저 생각하고 사람에게 집중 투자하고 사람을 키워내는 포용국가를 앞당겨야 합니다. 그것이 사회적 뉴딜입니다. AI, 로봇, 자동화, 비정규직. 이제 20세기 복지로는 부족합니다. 비정규직, 자영업자, 창업자까지 다 챙겨야 합니다. 전 국민 고용보험으로 하겠습니다. 건강, 돌봄, 안전, 로봇이 아닌 사람의 손길이 필수적입니다. 복지, 지식, 문화의 영역에서 새로운 일자리를 확 늘려내겠습니다. 길 닦는 건설의 시대 이제 갔습니다. 이제는 복지 인프라 건설의 시대입니다. 평생 공부해야만 삽니다. 시간, 돈 어떻게 해야 됩니까? 싱가포르이 먼저 치고 나갔습니다. 온 국민에게 평생 학비를 지원하기 시작했습니다. 따라잡읍시다. 이제 평생학습도 K평생학습 세계 제1로 갑시다. 누구나 내 경험을 가르치고 언제든 다시 배울 수 있는 나라. 평생학습 지원이야말로 새로운 시대 최고의 복지입니다. 100년 인생들의 100년 대학, 대한민국의 미래입니다. 사람을 귀하게 여기고 도와주는 나라, 함께 만듭시다. 감사합니다. 20년, 만 31살에 국회에 입성했던 청년이 중년이 되어 다시 이곳으로 돌아오기까지 강산이 2번 바뀌었습니다. 하지만 김민석 의원의 생각은 한결같은데요. 공부하지 않는 정치인만큼 나쁜 것은 없다. 치열하게 배우고 그 생각을 실천하기 위해 약자의 눈으로, 미래의 눈으로, 그리고 국민의 눈으로 현안을 바라보는 국회의원 김민석. 그가 꿈꾸는 대한민국은 과연 어떤 모습일까요? 의원님, 제가 다시 돌아왔습니다. 이번에는 민주당 현안과 또 의원님의 지역구 현안에 대해서 알아보는 문담 레이더 시간입니다. 네. 의원님께서 최근에 서울시장 재보궐선거 기획단장을 맡으셨다고 들었어요. 이번 선거 좀 어떤 전략으로 임할 계획이십니까? 선거라는 건 뭐 전략이 따로 있나요? 그냥 열심히 하는 거죠. 워낙 이제 시민의 삶에 중대한 선거고, 그렇죠. 또 당이나 이제 나라의 입장에서도 절박한 선거고 그렇기 때문에 결국 선거는 상대하고 싸우는 게 아니라 시민의 마음을, 그러니까 유권자의 마음을 얻는 네. 일종의 정책 경주거든요. 그러니까 그런 점에서 시대가 뭘 원할까, 서울이 어디로 가야 될까 하는 시대 정신을 고민하고 그 방향을 시민들께 아주 진지하게 의논하고 그리고 최대한도로 새로운 방법으로 접근하고 뭐 그런 거죠. 그런 것들을 이제 정성스럽게
하면 된다고 봅니다. 뭐 선거라는 건 사실 많이 해보면 전략은 특별한 거 없어요. 네. 의원님께서 또 얼마 전에 이 GTIPA 세계 무역 혁신 정책 연합 참 깁니다. 온라인 서밋에 기조 연설을 하셨어요. 네. 이 내용이 어떤 거였나요? 그게 이제 세계 26개 국가의 아주 대표적인 싱크탱크들의 연합인데요. K방역 덕분에 이제 한국 사람인 제가 기조 연설을 한 거죠. 또 그렇기 때문에 지금 제가 국회 보건복지위원장을 맡고 있기 때문에 더 아마 했을 텐데요. 도대체 K방역이라는 이 한국 방역의 성공이 무엇 때문이냐. 저는 그걸 마스크 민주주의라고 표현하는데 결국은 마스크를 쓰고 남을 배려하는 그런 어떤 민주주의, 그 기초인 시민정신의 승리다 이렇게 해석하고 또 몇 가지 제안을 했어요. 그 세계 보건 체제를 강화할 필요가 있다. WHO를 개혁할 필요가 있다. 그리고 평화유지군, 유엔의 평화유지군처럼 이제는 건강유지군을 만들 필요가 있다는 제안도 하고 또 포스트 코로나 신문명 시대에 새로운 어떤 문명의 방향을 논의하는 장을 서울에서 열겠다. 아주 구체적으로 제 지역구 여의도에서 열 테니까 전 세계의 대표적인 그런 젊은 지성들이 들어와라. 우리가 공유 오피스도 제공하고 뭐 이러저러한 편의를 제공하겠다. 이런 몇 가지 제안을 했습니다. 근데 상당히 반응이 좋아서 그거를 실제로 추진하려고 생각하고 노력하고 있습니다. 네. 의원님께서 앞서 말씀을 해주셨지만 이 보건복지위원장이세요. 이제 코로나 시국 관련된 안건들 무척 많이 있을 텐데 현재 그 중에서도 가장 핵심 현안 무엇일까요? 첫째는 암만 해도 방역에 성공하는 건데 정말 어렵죠. 근데 우리가 뭐 1단계로 갔다가 또 뭐 1.5단계로 가냐 마냐 이러고 있는데 전 세계가 어려워하고 있는 건데 그나마 선방하고 있는 거지만 하여간 이걸 어떻게 막을 거냐. 두 번째로 그렇지만 경제는 또 살려야 되니까 그걸 너무 완전히 다 묶으면 안 되니까 이걸 어떻게 적절하게 결합할 거냐. 그리고 당연히 모두가 기대하고 바라고 있는 백신 치료제 개발을 과연 해낼 수 있는가. 그리고 우리가 방역에 비교적 성공적으로 하고 있는 바탕에는 우리의 공공의료라든가 건강보험 체계가 있잖아요. 알고 보니까 미국보다 괜찮네. 지금 이런 거잖아요. 이런 등등을 이번 기회에 다 더 진도를 나가고 발전시켜야 되는 과제들이 보건복지위원회에 있고 또 우리의 지금까지 반도체가 주력이었다면 앞으로 바이오 헬스가 새로운 주력으로 이제 되는데 주력 산업으로 그런 부분도 보건복지위원회에 관계가 되기 때문에 상당히 일이 많은 것 같습니다. 네, 뭐 이제는 바야흐로 포스트 코로나 시대라는 말이 있잖아요. 앞으로의 좀 전망은 어떻게 보고 계실까요? 근데 포스트 코로나 신문명 거창하게 얘기하는데 사실 저는 간단하다고 생각합니다. 우리가 K방역, 한국이 방역에 앞서갔는데 우리가 백신을 만들었나요? 아니죠. 우리가 치료제를 만들어서 그런가요? 마스크 잘 쓰고 손 잘 씻어서 그래요. 그래서 남들을 배려한 거예요. 그러니까 서양 사람들이 야, 한국이 저 마스크 쓴 게 좀 권위주의적이어서 그렇다. 근데 지금은 다들 앞다투어 쓰잖아요. 즉 우리가 남을 배려하고 그다음에 하는 어떤 기본을 지키는 시민 정신, 민주주의 이것이 사실은 K 방역의 기초였다고 보기 때문에 저는 포스트 코로나 이후의 신문명의 핵심은 결국은 제가 그 얼마 전 기조연설에서도 표현했는데 with spirit이라고 제가 표현했어요. 함께하는 정신. 나만이 아니라 상대를 함께 생각하는 그러한 정신, 그러한 공동체 질서, 그러한 자본주의. 결국 그것이 향후에 이 어려움을 극복해내는 새로운 인류의 가능성을
살릴 것이냐 말 것인가를 결정할 거라고 봅니다. 네. 의원님께서 이제 연배도 그렇고 또 삼선 의원이신 만큼 당내의 중진이시잖아요. 당내에서의 역할도 참 중요할 것 같은데요. 어떤 역할 좀 잡아주고 계실까요? 글쎄요, 사실은 저는 이번에 다른 걸 안 맡고 그냥 지역구에 성실하게 하면서 정책만 좀 하고 싶다는 생각을 했는데 하다 보니 국회 보건복지위원장도 맡게 되고 또 현재 당대표의 전략자문위원장도 맡게 되고 국가에서 진행하고 있는 K-뉴딜의 사회적 뉴딜 위원장도 맡게 되고 또 서울시장 선거 기획단장도 맡게 되고 그랬어요. 근데 그걸 다 우리 공동체가 어떻게 어떤 방향으로 가야 될 것인가를 고민하는 어떤 정책과 비전이라는 측면에서 풀어내자 이렇게 생각을 하고 있습니다. 네, 너무 많은 장들을 맡고 계셔서 몸이 10개라도 부족하실 것 같은데요. 요새는 진짜 네. 좀 피곤하더라고요. 네, 그러실 것 같아요. 의원님께서 그럼 이제 21대 국회에서 내가 이것만은 꼭 해내겠다 이렇게 좀 마음 먹고 추진 중인 사안이 있다면 어떤 것들이 여러 개 있을까요? 있는데요. 당장 지역구 내에도 대림동에 가령 벤처창업센터를 남부사업소를 벤처창업센터로 바꾼다든가 신길동에 교육혁신센터를 만든다든가 또는 여의도에 이제 공공체육시설을 만든다든가 근데 이거 다 지금 가능성이 있고 상당히 진도가 나가고 있고요. 네. 국가적 과제와 연결해서도 하고 싶은 일이 많이 있지만 특히 제가 최근에 많이 강조하고 있는 온국민 평생장학금을 꼭 국가적인 정책으로 안정시키는 것을 하고 싶습니다. 이제는 고령화 시대, 4차 산업혁명 시대, 2모작, 3모작, 4모작을 하는 시대가 돼서 사실 계속 직업을 바꿀 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 또 그러자면 계속 공부를 해야 되잖아요. 근데 그러면 시간과 돈이 필요하잖아요. 네. 그것을 국가에서 받쳐주는 제도가 제가 나름 설계하고 이름을 붙인 온국민 평생장학금인데 싱가포르 같은 나라가 지금 먼저 시작을 했는데 네. 저는 우리가 지금 바짝 집중하면 세계에서 이거는 제일 앞서갈 가능성이 있다고 봅니다. 네. 이것에 굉장히 신경을 쓰고 몇 달 전부터 제가 정부에도 강력하게 문제 제기를 해서 상당히 논의가 확산되고 있고 최근에는 대통령이 참석한 뉴딜 회의에서도 이걸 공식적으로 공론화가 되고 했기 때문에 저로서는 비교적 좀 성과를 내가고 있다 이렇게 봅니다. 정말 앞으로가 참 기대되는데요. 이번에는 좀 지역 핵심 현황에 대해서 이야기를 나눠볼까 해요. 먼저 우리 지역 소개 먼저 간단하게 해주시죠. 영등포가 제가 선거 때 영등포를 1등포로 만들자 이렇게 얘기를 했어요. 그냥 1등 하자 이렇게 해석할 수도 있지만 진짜 가장 좋은 어떤 포용 공동체 서로 돕고 사는 그런 지역이 됐으면 좋겠다고 생각을 해요. 근데 그 가능성이 있어요. 왜냐하면 저희는 경제적, 문화적으로 또는 국가적으로 봐도 상당히 주목받는 중심인 여의도가 있고 또 신길동은 새롭게 이제 주거단지들이 형성이 되면서 역동성이 지금 막 있거든요. 또 대림동은 앞으로 성장할 잠재력이 많고 거기에는 다양한 문화를 갖추면서 그걸 잘 활용만 하면 국제적인 또한 성격을 가질 수 있는 그러한 이 개성을 가지고 있는 곳이에요. 네. 굉장히 매력적인 곳이죠. 그러니까 특히나 저한테는 영등포는 정말 정치를 처음 길을 열어줬고 또 18년 만에 다시 길을 열어준 고향이기 때문에 애정이 깊죠. 그래서 이 영등포가 원래 서울의 3대 도심인데 강남, 영등포, 광화문 이렇게 3대 도심인데 지금 서울의 균형이 조금 깨어진 데에는 상대적으로 강남에 너무 무게가 실리고 이 영등포 여의도권이 좀 처진 데
이유가 있어요. 그래서 서울에 대한 도시 전문가들과도 이야기를 해보면 네. 강남북의 균형 발전뿐만 아니라 서울 전체가 앞으로 이렇게 뜨는 데 있어서는 영등포 여의도권을 경제, 문화, 산업적으로 아주 확 이렇게 올려놓는 것이 그냥 꼭 영등포 조차구가 아니라 서울 전체의 발전에 있어서 굉장히 중요하다 하는 이야기를 합니다. 네, 좀 균형 발전이 이루어지겠군요. 의원님께서 약 20년 만에 영등포에 돌아오셨는데 많은 분들이 좀 굉장히 따뜻하게 받아주셨다고 해요. 반응이 좀 어떻던가요? 뭐 그래도 비교적 따뜻하게 대해주셨으니까 18년 만에 국회의원 나왔는데 당선은 됐겠죠? 근데 저도 참 놀라는 것이 뭐 그 사이에 제가 정치를 한 것도 아니고 뭐 TV에 나온 것도 아니고 그런데 깜짝 놀라게 막 70대, 80대 돼서 저분들이 그렇게 알아볼 수 있을까 싶은 분들이 알아보고 그리고 저가 지낸 그 시기, 과정에 대해서 아시고 또 약간 좀 안타까워하시고 그리고 심지어 막 좀 심하게 얘기하면 좀 하면 울먹울먹하면서까지 네. 저에 대해서 꼭 복귀해서 다시 일하는 모습을 보고 싶다 이런 얘기를 해주셨어요. 네. 그런 경우가 많죠. 그러면 그 순간에 정말 제가 울컥하죠. 그러니까 그러셨겠어요. 그런 것이 제가 뭐 잘해서 그런 건 아닌데 그러니까 그것이 결국은 비교적 젊은 시절에 이곳에서 총각부터 시작해서 정치인으로 키워냈던 사람이 이렇게 넘어지고 또 좌절하고 또 오랜 시간을 이렇게 기다리고 하는 것에 대한 안타까움, 뭐 연민 이런 것이 아니었을까. 그래서 굉장히 감사한 일이죠. 네, 우리 지역민들께서 많은 애정과 또 애틋함을 보내주신 것 같은데요. 올해 지역 경제가 굉장히 많이 어려워졌습니다. 어떤 해결책을 통해서 이런 어려움을 극복해 가야 할까요? 이게 뭐 우리 동네만 경제가 사는 방법은 없잖아요. 그렇죠. 이게 뭐 한국 경제가 살아야죠. 근데 한국 경제가 살려면 우선은 그 방역 문제가 우선 해결이 돼야죠. 그게 안 되면 뭐 되지가 않잖아요. 물론 최근의 경제가 무슨 금융이나 유통의 문제가 아니고 사람들이 대면에서 뭘 하지 못하는 대면 서비스 쪽이 무너지면서 가령 식당이라든가 뭐 유흥이라든가 뭐 극장이라든가 이런 것이 꽉 막혀버리면서 생기는 문제가 크지 않습니까? 그렇기 때문에 우선 뭐니 해도 이 코로나를 잡아야 되는데 그것을 100% 잡지 못한 상황에서라도 저희들이 지혜를 이제 만들어야죠. 그러니까 뭐 가령 저는 얼마 전에 가까운 분들하고 거리두기 극장 관람 뭐 이런 거를 해봤어요. 네. 그러니까 안 그러면 이게 가령 극장 또는 그 주변에 있는 상권 이게 막 다 올스톱이 돼버리니까 그런 것을 살리기 위한 노력을 방역의 규칙을 지키면서도 뭔가 하는 그런 자꾸 아이디어를 내고 추진하는 것이 필요한 것이 아닌가 싶습니다. 그런 것들이 다 쌓여야죠. 큰 틀의 국가의 경제를 살리기 위한 노력은 노력대로 하고 뭐 그건 지금 하고 있는 뉴딜 같은 게 이제 그러한 노력이지만 조금 더 작은 단위에서도 그런 여러 가지 노력을 해야 된다고 봅니다. 네, 이렇게 의원님과 이야기를 나누다 보니 의원님을 좀 더 알아보고 싶다라는 생각이 드는데 그래서 저희가 준비한 코너입니다. 백투 더 퓨처입니다. 의원님의 평소 쓰시는 가방을 한번 열어보도록 하겠습니다. 괜찮으실까요? 잠깐만요. 이게 뭐 또 이상한 거 들어있으면 안 되는데 오늘 진짜 뭐 제가 아주 낱낱이
한번 구경해 보도록 하겠습니다. 낱낱이 구경은 안 되고요. 제가 보여드리는 거. 가방에 과연 뭐가 있을까요? 한번 여기 마스크 하나 있고요. 아, 네. 마스크 넣어주셨고. 마스크 있고. 네. 이거는 제가 이거는 뭐 네. 출력해서 이것저것 이제 제가 마음에 드는 기사들이나 이런 네. 것들을 해서 정리해야 하는 해서 그때그때 갖고 다니면서 읽어요. 그러니까 읽을 시간이 많지 않으니까. 출력물들이 있고요. 또 뭐가 들어있을까요? 제가 요새는 노트북이나 태블릿을 안 갖고 다녀요. 아, 그럼 어떤 걸 갖고 다니실까요? 이거는 거치대. 아, 네. 핸드폰 거치대. 이거는 블루투스 키보드. 아. 그래서 이렇게 해가지고 요새는 이렇게 네. 놓고 제가 책을 보거나 전자책을 보거든요, 제가. 아, 책을 안 갖고 다니시고 이제 잘안 갖고 전자책으로. 책은 이제 무거운 거 갖고 다니는데 네. 그래서 책은 집에서 주로 보고 여기 네. 보면 전자책을 다운을 많이 그러네요. 받아놨어요. 그래서 한 100몇십 권 다운돼 있을 거예요. 여기. 그러니까 아니, 이 중에 뭐가 제일 재밌게 읽으셨어요? 아니 저는 아까도 말했지만 책을 분야별로? 좀 많이 보는 편이에요. 그래서 이렇게 다운을 많이 받고 네. 수시로 다양한 책들을 이렇게 봐요. 요새는 참 보기가 편해요. 전자책이 이게 싸요. 한 달에 5,000원인가 하면 무료로 막 다 다운을 받으니까 네. 이렇게 해서 보면은 편해요. 이렇게 해서 보고 문서 작업 같은 것도 여기서 하고 제가 이제 최근에 또 네. 책을 한 권 쓰려고 아. 쭉 정리를 시작한 게 있어서 네. 중간중간에 틈이 나면 조금씩 이렇게 여기서 이렇게 해서 네. 작업을 하고 그렇게 합니다. 그래서 이거는 꼭 갖고 다니죠. 뭔가 얼리어답터 좀 신세대 같은 느낌이 드는데요. 뭐 그건 아니고요. 그리고 뭐 그리고 이거는 이건 의정 뭐죠? 보고서인데 월간 김민석이라고 이거는 되어 있네요. 그 SNS로 이제 보내는 의정 보고서인데 네. 한번 혹시 오타가 없나 보려고 출력을 해서 본 거예요. 제목이 좀 특이해요. 월간 김민석. 네, 월간 김민석. 월간 김민석. 매달 내니까. 근데 이제 이 책을 그래도 메고 다니는 이유는 세미나 같은 데를 많이 다니기 때문에 네. 그날 세미나 자료가 이렇게 받으면 일단은 들고 와서 놓고 해야 되기 때문에 그렇습니다. 아무래도 백팩이 좀 더 편하시죠? 편하죠. 제가 가방을 좀 좋아해서 뭐 백팩도 했다가 뭐 이렇게 네. 손가방도 들었다 하는데 역시 백팩이 편하죠. 네, 이렇게 저희가 의원님의 가방까지 한번 훔쳐봤습니다. 네. 감사합니다. 네. 의원님께서 아까 그 월간 김민석 보여주셨잖아요. 그런 것처럼 이 약간 월간 윤종신처럼 노래를 짧게 해주시면 어떨까 싶습니다. 우리 시청자분들을 위해서. 근데 어떻게 요새는 애창곡이 사실은 있으실까요? 잠깐만요. 제가 노래를 좀 해요 원래. 와. 근데 이 노래방 기계의 폐해가 진짜 저에게도 적용이 돼서 가사가 없으면 노래를 요새 노래해본 지가 너무 오래돼서 이거 원래 소리를 막 지르면서 불러야 되는 건데 후회하고 있다면 깨끗이 잊어버려 가위로 오려낸 것처럼 다 지난 일이야. 뭐 여기까지만 할까요? 아니 음색이 너무 좋으세요, 의원님. 여기까지 우리 하죠. 시청자분들에게 참 좋은 선물이 됐을 것 같습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 이제 정말 저희가 마지막으로 준비한 건데요. 이 흰 도화지를 저희가 준비했습니다. 의원님께서 이제 지역 구민들과 우리 국민들에게 4년 후에 나 김민석은 이런 국회의원으로 기억되면 좋겠다라고 생각되는 문구를 한번 직접 적어주시죠. 4년 후에 김민석. 야, 그거 참 어려운데. 어떤 국회의원으로 기억되고 싶으실까요? 네, 이렇게 써주셨는데요. 한번 들어주시죠.
이런 거를 지키시려면 좀 미리 코치 좀 예고를 해주세요. 갑자기 생각이 나려니까 가치를 어렵잖아요. 지키고 길을 만들어가는 정치인이라고 써주셨는데 이게 어떤 의미입니까? 겪어보니까 정치인에게 있어서 가장 중요한 것은 그가 성공하느냐 실패하느냐 올라갔느냐 내려갔느냐보다 중요한 것은 가치와 원칙과 철학인 것 같아요. 그렇다는 것을 깨닫게 됐어요. 그래서 그 가치와 철학이 있는 정치인이면 좋겠고, 그 다음에 늘 저는 제가 하고 싶은 정치는 현실 가능한 최선의 진보를 추구합니다. 그래서 늘 새로운 거, 뭔가를 어렵지만 새로운 것을 아이디어를 내서 그걸 길을 뚫어내는 거, 이런 거를 좋아하거든요. 그렇게 해서 뭔가 새로운 길을 자꾸 추구하고 만들어낸 그러한 정치인이었으면 좋겠다, 그런 생각을 합니다. 의원님이 써주신 대로 정말 이 가치를 지킬 수 있는 정치인이 되시길 저도 바라겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 오늘 국회 24시 김민석 의원님과 함께했습니다. 의원님 오늘 긴 시간 함께해 주셨는데요. 어떠셨나요? 굉장히 편하게 해주셔서 아유, 감사합니다. 사실은 시간 가는 줄 모르고 즐겁게 했습니다. 네, 저도 참 즐거운 시간이었는데요. 마지막으로 우리 의원님 의정활동 화이팅하는 의미로 함께 화이팅 외치면서 마무리하도록 하겠습니다. 대한민국이 사랑하는 영등포의 아들 김민석 의원 화이팅! 화이팅!